ഏവർക്കും என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ദശമസ്കന്ധത്തിലെ തൃതീയോധ്യായം 3ാമത് അധ്യായം 1ാമത് ശ്ലോകം തൊട്ട് 27 ശ്ലോകங்கள் பாராயணம் பண்ணுகிறேன். இதோட சாரத்தையும் கூறுகின்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பீதாம்பரம் கரவிராஜித சங்குசக்ர கௌமோதகீ சரசிஜம் கருணாசமுத்திரம் ராதாசகாயம் அதிசுந்தரமந்தஹாசம் பாதாலயேஷமனிஷம் ஹൃദി ഭാവയാമി. അഥ തൃതീയോധ്യായഃ. ശ്രീശുക ഉവാച. അധഃ സർവഗുണോ വേദ കാലപരമശോഭന യാർഹേ വാജനജന്മാക്ഷം ശാന്തക്ഷഗ്രഹതാരകം ദിശപ്രസേദുർഗഗനം നിർമ്മലോടുഗണോദയം മഹിം മംഗളഭൂയിഷ്ട പുരഗ്രാമവ്രജാകര നദ്യപ്രസന്നസലില ഹൃദാജലരുഹശ്രിയ ജിജാളി കുലസംനാദ സഭഗാവനരാജയ ഭവോ വായു സുഖസ്പർശ പുണ്യഗന്ധവഃ ശുചേ അഗ്നയശ്ച ദ്വിജാതീനാം ശാന്താസ്തത്ര സമിന്ധത മനാശാസൻ പ്രസന്നാനി സാധൂനാമസുരദ്രുഹാം ജായമാനി ജനേ തസ്മിൻ നേതോർദുന്ദുഭയോ ദിവി യഗോ കിന്നരഗന്ധർവ തുഷ്ടുവോ സിദ്ധചാരണ വിദ്യാധര്യശ്ച നദരോ അപ്സരോ വി സമം ദദാ മുമുജോർമുനയോ ദേവ സുമനാംസി മുദാനിത മന്ദം മന്ദം ജലധര ജഗർജോരനുസാഗരം നിശീതേതമോദ്ഭൂതേ ജായമാനേ ജനാർദനേ ദേവൈക്യ ദേവരൂപിണ്യ വിഷ്ണു സർവഗുഹാശയ ആവീരാസിൽ യഥാ പ്രാച്യാം ദിശന്തിരുപുഷ്കല തമത്ഭുതം ബാലകമംബുജേക്ഷണം ചതുർഭുജം ശംഖഗദാരുദായുധം ശ്രീവത്സലഷം ഗളശോഭികൗസ്തുഭം പീതാംബരം സാന്ദ്രപയോധസൗഭഗം മഹാർഹവൈഡൂര്യകിരീടകുണ്ടല തിഷാവരിഷസഹസ്രകുന്തളം ഉദ്ദാമകാന്യം ഗദഗംഗണാദിവേ വിരോചമാനം വസുദേവായിക്ഷത ന വിസ്മയോ പുല്ലവിലോചനോ ഹരിം സൂതം വിലോക്യാനകദുന്ദുഭിസ്തദാ കൃഷ്ണാവതാരോത്സവ സംഭ്രമോ സൃശ നുദാദിജേഭ്യോ യുധമാപ്ലുതോ ഗവാം അധൈനമസ്തൗധവതാര്യപൂരുഷം പരം നദാംഗകൃതധീകൃതാഞ്ജലി തുരോജിഷാം ഭാരതസൂതികാഗ്രഹം വിരോജയന്തം ഗദഭേ പ്രഭാഭവേ. വസുദേവ ഉവാച. വിദിതോസി ഭവാൻ സാക്ഷാൽ പുരുഷപ്രകൃതേ പര കേവലാനുഭവാനന്ദ സ്വരൂപ സർവബുദ്ധിദ്രേ സയേവ സ്വപ്രകൃത്യേദം സൃഷ്ടാഗ്രേ ത്രിഗുണാത്മകം തദനുത്തം ഹ്യപൃഷ്ട പ്രവിഷ്ട ഇവ ഭാവ്യസേ യദേ മേ വികൃതാ ഭാവ സദാ ദേ വികൃതേ സഹ നാനാവീര്യ പൃഥഗ്ഭൂത വിരാജം ജനയന്തി സന്നിപത്യ സമോദ്ബാധ്യ ദൃശ്യന്തേനുഗതായവ പ്രാഗേവ വിദ്യമാനത്വാൻ ന തേഷാമിഹ സംഭവ ഏവം ഭവാൻ ബുദ്ധനുമേയലക്ഷണേ ഗ്രാഹ്യർഗുണേ സന്നപിതർഗുണാഗ്രഹ അനാവൃതത്വാ ബഹിരന്തരം നദേ സർവസ്യ സർവാത്മനാത്മവസ്തുനാ യാത്മനോ ദശഗുണേഷു സന്നിധി വ്യവസ്യതേ സൗഹൃദിരേകദോ ബുധ വിനാനുപാദം ന ച തന്മനീഷിതം സമ്യഗ്യതസ്ത്യക്തമുപാദതത്പുമാൻ ത്വത്തോസ്യ ജന്മസ്ഥിതി സംയമാൻ വിഭോ വദന്തനീഹാദഗുണാദവിക്രിയാത്
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयताद् उपचर्यते सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मना सर्गाय रक्तं रजसो बभृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जाते त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षुषोर्गृहे पदीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसप्नासुरकोटियोधव निर्व्यूह्यमाना हि निहनिष्यसे च मो अयं तसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वाग्रजांसे निवधि सुरेश्वर सदेवदारं पुरुषे समर्पितं श्रुत्वाधुनेवाभिसरत्युदायुधः श्रीशुक उवाच अधैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाभेदा सुजिस्मिता श्रीदेविक्योवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरेहं सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदेवः नष्टे लोकेऽधि परार्थावसाने महाभूतेषादिबोधं गदेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन यादे भवानेकशिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादेवल्सरान्तो महीयां सन्देशानं क्षेमधामा प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्याळभेदपलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वद्पादाब्जं प्राप्य दीर्घयाद्य स्वस्तस्येदे मृत्युरस्मादपैति। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो നാരായണായ നമ. നമസ്കാരം ഏവർക്കും. മൂന്നാമത് അധ്യായത്തിലെ 1 തൊട്ട് 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ കൂറുകിറേൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം. ഒന്നാவது ശ്ലോகம். ஸ்ரீ சுகர் கூறுகிறார், பிறகு மிகவும் மங்களமான சிறப்புகள் அனைத்தும் கூடிய நன்னாள் தோன்றியது. அப்போது நட்சத்திரங்களும் கிரகங்களும் தாரைகளும் சாந்தமாயிருக்க பிரம்மதேவரின் நட்சத்திரமான ரோகிணி நட்சத்திரம் உதயமாயிற்று. ஸ்லோகம் 2. வானத்தில் மேகங்கள் மறைக்கப்படாத நட்சத்திரங்கள் தூய்மையாக ஒளிர்ந்து உதயமாயின. நகரங்கள், கிராமங்கள், இடைச்சேரிகள் நிரம்பிய பூமி மங்களமாக விளங்கியது. எங்கும் இன்பமயமே என்பது கருத்து. ஆறுகளில் நீரோட்டம் தெளிந்திருந்தன. மடுக்களில் தாமரைகள் பூத்திருந்தன. பூக்கொத்துகளை சுற்றி கலகலா என்ற ஒளியுடன் வட்டமிடும் பறவைகளும் வண்டுகளும் சூழ காடுகள் அழகாயிருந்தன. ஸ்லோகம் 4. இனிய நறுமணத்துடன் தூய்மையான காற்று இனிய ஸ்வர்ஷ சுகம் தருவதாக வீசிற்று. அந்தணர்களால் வளர்க்க பெறும் 3 அக்னிகளும் முன்பு கம்சனின் அட்டூழியத்தால் ஒளியின்றி இருந்தன. இப்பொழுது ஜாலையுடன் ஒளிர்ந்தன. ஸ்லோகம் 5. அசுரர்களின் எதிரிகளான நல்லிதயம் படைத்த தேவர்களின் உள்ளங்கள் தெளிவடைந்தன. பிறப்பது அந்த ஸ்ரீஹரி. பிறக்கும் போதே வானில் துந்துபிகள் முழங்கின. ஸ்லோகம் 6. கிண்ணரரும் கந்தர்வரும் பாடினார். சித்தரும் சாரணரும் துதித்தார். வித்யாதர பெண்கள் அப்சரசுடன் நடனமாடினார். இருள் நிறைந்த நள்ளிரவில் பகவான் ஸ்ரீ ஜனார்தனன் அவதரிக்கும்போது முனிவர்களும் தேவர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் பூமாரி பொழிந்தனர். மேகங்கள் கடலோடு சேர்ந்து எல்லோரது உள்ளத்திலும் வசிக்கும் பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு தெய்வ பெண் தேவகியிடம் கிழக்கில் பூர்ண சந்திரன்
உதிப்பது போல் உதயமானார். ஸ்லோகம் 9-10. அவர் அவ்வாறு தோன்றிய ஸ்ரீ பகவான் புருஷோத்தமன் இவரே என்று அறநூல்களில் கூறுவது போன்ற வியக்கத்தக்க அழகான உருவுடன் விளங்கினார். கண்கள் செந்தாமரை போன்ற, செவி 4 திருக்கரங்களிலும் சங்கம், கதை, சக்கரம், செந்தாமரை முதலிய திவ்ய ஆயுதங்கள், கழுத்திலேயே அழகான கௌஸ்துபமணி, அறையில் மஞ்சள் பட்டாடை, உடல் நிறமோ நீருண்ட மேகம் போன்ற அழகு, விலை மதிப்பற்ற வைடூரிய கற்கள் பதித்த கிரீடமும் குண்டலங்களும், அதன் ஒளியால் அழகாக விளங்கும் சுருள் சுருளான கேசங்கள், ஒளி வீசும் அரைஞான் தோள்வளைகள், கங்கணங்கள், இவை அனைத்தும் கொண்டு அழகுற விளங்கும் குழந்தையான ஸ்ரீ பகவானே வசுதேவர் கண்டார். ஸ்லோகம் 11. அப்போது வசுதேவர் பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவையே புதல்வனாகற்றது கண்டு வியப்பால் கண்கள் மலர ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் பிறப்பால் அதிக பரபரப்படைந்து மகிழ்ச்சியில் மூழ்கியவராக அந்தணர்களுக்கு 10,000 பசுக்களை நேரடியாக தர இயலாததால் மனசங்கல்பத்தால் தானம் செய்தார். பரதகுல தோன்றலே பிறகு தன் திருமேனி ஒளியால் பிரசவ அறையை ஒளிமிக்கதாக செய்கிற இந்த குழந்தை ஸ்ரீ பரமபுருஷனே என் உணர்ந்து தெளிந்த அறிவுள்ளவராக அதன் பெருமை உணர்ந்து அதனால் பயமற்றவராக தலை வணங்கி அஞ்சலி செய்து துதிக்கலானார். ஸ்லோகம் 13. வசுதேவர் துதிக்கிறார். தாங்கள் உலக மூல காரணமான பிரகிருதிக்கும் அப்பாற்பட்ட பரமபுருஷர், கைவல்ய ரூபமும் அனுபூதியில் பெற்ற ஞானமும் ஆனந்தமும் ஆனவர், எல்லோரது அறிவிற்கும் சாட்சியானவர் இன்று என்னால் அறியப்பட்டது. ஸ்லோகம் 14. அப்படிப்பட்ட தங்கள் மாயையான இயல்பால் முதலிய சத்துவம், ரஜசு, தமசு என்ற முக்குண வடிவான இவ்வுலகத்தை படைத்து பின் அதனுள் நுழைந்தவர் போல் காணப்படுகிறீர்கள். ஸ்லோகம் 15. மாறுபாட்டிற்கு உட்படாத பிரகிருதி நிலையில் இருந்து கொண்டே மாறுபாட்டிற்கு உட்பட்டதாக காட்சி தருவது போல் தங்களும் காணப்படுகிறீர்கள். அந்த தத்துவங்கள் தனித்தனியாக பிரிந்து பல சக்திகள் கொண்டவைகளாக 16 விகாரங்களுடன் இணைந்து விராட் ஸ்வரூபமாகிய பிரம்மாண்டத்தை உண்டு பண்ணுகின்றன. ஸ்லோகம் 16. இவ்வாறு பிரம்மாண்டத்தை தோற்றுவித்து அதில் இணைந்தவை போல் காணப்படுகின்றன. அவை இவ்வுலகம் தோன்று முன்னரே காரண நிலையில் இருந்ததால் இப்போது புதிதாக தோன்றவில்லை. ஸ்லோகம் 17. இவ்வாறு தாங்களும் அறிவால் அனுமானிக்கத்தக்க அடையாளம் உள்ளவராக கண் முதலிய பொறிகளுக்கு புலன்படுகிற நிலையிலிருந்து கொண்டே புலப்படாதவராக விளங்குகிறீர்கள். எல்லாமாகவும் எல்லாவற்றின் ஆத்மாவாகவும் எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளாகவும் விளங்கும் தங்களுக்கு மறைவு என்பதில்லை. அதனால் உள் வெளி என்ற நிலையும் இல்லை. ஸ்லோகம் 18. எவன் தன்னால் காணப்படுகிற உடல் முதலானவற்றில் தன்னை காட்டிலும் வேறானதொன்று இருக்கிறது என்று நிச்சயம் செய்வானோ அவன் அறிவாளியல்ல. ஏனெனில் உடல் முதலானவற்றை ஆய முற்பட பேரளவில்லவை தனித்து காண்கின்றனவே தவிர உண்மையில் அவ்வாறல்ல என்பது புரியும். அவ்வாறு பொருட்படுத்த வேண்டாத ஒன்றை உண்மை என ஏற்பவன் அறிவாளி அல்லன். ஸ்லோகம் 19.
சிறப்பாக தனித்து கூறத்தக்க குணங்களான எதுவுமற்றவரும், புதிதாக ஒன்றை செய்ய விருப்பமற்றவரும், மாறுபாடற்றவருமான உங்களிடமிருந்தே இவ்வுலகில் உற்பத்தி, இருப்பு மற்றும் மறைவை வேதங்கள் கூறுகின்றன. எங்கும் நீக்கமற நிறைந்தவரே, எல்லாவற்றுக்கும் ஈசனான பரம்பொருளான உங்களிடம் அது பொருத்தமற்றதாகாது. குணங்களில் செய்கையும் உங்களையே ஆதாரமாக கொண்டிருப்பதால் உங்களது செய்கையாகவே உபசாரமாக சொல்லப்படுகிறது. ஸ்லோகம் 20. அத்தகைய தாங்கள் உலகங்களையும் காக்க தன் மாயையால் வெள்ளை நிறத்தையும் படைப்பதற்காக ரஜோகுணத்தால் பெருகும் செந்நிறத்தையும், மக்களின் அழிவின் தமோகுணம் நிறைந்த கருமை நிறத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். ஸ்லோகம் 21. எங்கும் நிறைந்தவரே, தாங்கள் இவ்வுலகை காக்க விரும்பியே என் வீட்டில் திருவவதாரம் செய்கிறீர்கள். எல்லாவற்றுக்கும் ஈசனே, க்ஷத்ரியர் என்ற பெயரில் உலாவுகிற அசுரப்படை தலைவர்கள் கொண்ட பெரும் படைகளை அழிக்கப் போகிறீர்கள். ஸ்லோகம் 22. தேவர்களின் தலைவரே, இந்த கம்சனோ பண்பாடில்லாதவன். இங்கு எங்கள் வீட்டில் தாங்கள் தோன்றவிருப்பதை கேட்டு தங்களுக்கு முன் பிறந்த என் குழந்தைகளை கொன்றான். இப்பொழுது தங்கள் பிறப்பை காவல்காரர்கள் கூறல் கேட்டு உடனே ஆயுதமேந்தி ஓடி வருவான். ஸ்ரீ சுகர் கூறுகிறார், கம்சனிடம் பயந்த தேவகி தனக்கு பிறந்த இக்குழந்தையை மகாபுருஷ லட்சணத்துடன் உள்ளதை கண்டு புன்முறுவலுடன் துதிக்கலானாள். தேவகி துதிக்கிறாள், இறைவா, அனைத்திற்கும் காரணராக இருப்பதால் தாங்கள் அனாதியானவர், வளர்தலோ குறைதலோ அற்றவர், முக்குணங்களுமற்றவர், சோகம் மோகம் முதலான ஆறு பாடுகளுமற்றவர், தானே ஒளிமயமானவர், எங்கும் பரந்து நிறைந்தவர், புண்ணியம் பாவம் என்னும் விருப்பு வேறு பெற்றவர், புலன்கள் கொண்டும் பிரம்மாண்டங்கள் கொண்டும் அறிய இயலாதவர், பஞ்ச தன்மாத்திரங்கள் ஐம்பெரும் பூதங்கள் ஆகியவற்றின் தொடர்பற்றவர், இதுதான் என சுட்டிக்காட்ட இயலாத திருமேனி உடையவர் என்று வேதங்கள் தங்களை கொண்டாடுகின்றன. அந்த பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு தாங்கள்தானே. ஸ்லோகம் 25. பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலமான 2 பரார்த்தங்கள் என்ற காலவரை முடியும் போது காலசக்கரத்தின் வேகத்தால் இவ்வுலகு அழிகிறது. 5 மகாபூதங்களும் பூத சூட்சுமத்தில் ஒடுங்குகின்றன. அப்பொழுது அந்த பூத சூட்சுமங்கள் பிரதானத்தில் லயிக்கின்றன. அப்போது தாங்கள் ஒருவரே சேஷன் என்று பெயர் கொண்டு மிச்சப்படுகிறீர்கள். ஸ்லோகம் 26. புலப்படாத நிலையிலுள்ள மூலப்பொருள்களுக்கு உரியவரே, நிமிடம் முதல் ஆண்டு வரை உள்ள காலவரை நீண்டு ஒரு பரார்த்தம் வரை விரிகிறது. அப்பொழுது உலகம் இயங்குகிறது. அந்த காலத்தை தங்களுடைய திருவிளையாடல் என்று கூறுகிறார்கள். அந்த காலத்தை கடந்த ஈசனும் க்ஷேமத்தின் இருப்பிடமானவருமான உங்களை சரணடைகிறேன். ஸ்லோகம் 27. மரணத்தையே இயல்பாக்க கொண்ட மனிதன் காலன், அதாவது மிருத்யு என்ற பாம்பிடம் பயந்து உலகம் முழுவதும் சுற்றித் திரிந்து பயமற்ற இடத்தை எங்கும் காணாதவனாக தற்செயலாக தங்கள் சிருஷ்டியை அடைந்து இனிமையாக தூங்குகிறான். ஆகவே மிருத்யு இவனை விட்டு விலகி விடுகிறது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்.